Welcome to all in today's lecture. In last lecture, we discussed different types of relationships can be used in the database management system. In that case, according to the cardinality, that is mapping from one entity set to another entity set, that is number of instances can map from one set to the another. We consider four types of a relationship, that is nothing but one-to-one relationship, one-to-many relationship, many-to-one relationship, and many-to-many relationship. Now, these types are considered according to the cardinality of two entity sets. Now, next thing here, how many entities were participated in the given relation? Okay, in that particular case, we consider three more types of the relationship. That is nothing but unary relationship. Then second one is nothing but the binary relationship. Unary relationship consists only one entity participated in that relation. And secondly, we consider binary relationship, that is there are two entities were participated in the given relationship. Accordingly, we discuss some examples also. Okay, now after that we consider ternary relationship. In that case, what happened, there are three different entities were participated in a single relation. That's why we can call it as a ternary relationship. According to this participation, we consider types of that relationship. Today we discuss about the relationship sets. What is nothing? What is mean by relationship set, and how that set is established. Accordingly, some types will be discussed in today's lecture. Now, we consider first of all what is the relationship set. Here, relationship set is a set of relationship of the same type. Okay, we consider here same type of the relationship. We consider set of such a same type relationships into a single, that is nothing but the relationship set. Here we consider some set, that is E1, E2, that is capital E1, E2, E3 up to En. We call it as a entity sets. Okay, then a relationship set S is a subset of कुणाचा subset असेल तो, that is we consider small e1, small e2 up to small en, such that e1 belongs to capital E1. Now this small e1 does it goes belongs to that particular capital E1. म्हणजे entity E1 मधनं relation small e1 काय केलं जाईल, consider केलं जाईल. E2 belongs to that E2 set. E3 belongs to the entity set E3 up to En belongs to the entity set En. Okay, in this way we can consider that entity relationship set. Here we consider small e1, e2 up to en in the relationship. Okay, there are four types of a relationship depending upon the cardinality, which is already discussed: one to one, one to many, many to one, many to many. Okay, now next thing is nothing but the cardinality shows number of entities in the entity set. What is the cardinality? That is how many entities they were present in that entity set. That is, or that number is nothing but cardinality for that entity set. Then next thing is nothing but cardinality or connectivity. Okay, cardinality, it is another word can be used for that. We consider the connectivity between two entities, which describes the mapping of associated entity instances in the relationship. That is, we consider the connectivity, and that connectivity will describe that mapping from one entity to the another entity. That is, here entity, in that entity we consider the instances in the sense that is we consider the some records. ते एक रेकॉर्ड एका एंटिटी मधनं एक रेकॉर्ड दुसऱ्या एंटिटी मध्ये दुसऱ्या किती रेकॉर्ड संख्या त्या ठिकाणी काय राहील, कनेक्टेड असणार आहे. दॅट नंबर शुड बी कन्सिडर्ड ऍज अ cardinality or connectivity of that particular entity set. Then next thing here, when we consider the mapping is nothing but one of the process which is chosen from the logical model, and then moving to that logical model or moving that particular mapping into the physical database file system from the conceptual model. Okay, where we consider here mapping of one entity to the another entity. For that purpose we consider the particular logical model. जे आपण त्या ठिकाणी लॉजिकली त्या मॉडेलचं मॅपिंग पहिले कन्सिडर करतो, आणि ते मॅपिंग नंतर काय केलं जातं, फिजिकल फाईल फॉर्मॅट मध्ये मूव्ह केलं जातं. दॅट इज वी रिप्रेझेंट दॅट पर्टिक्युलर डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉजिकल मॉडेल, अँड देन वी कन्सिडर or we consider that logical model from the conceptual model. Conceptually, how we can design that database, accordingly that physical file or physical database should be created. That is nothing but the mapping of that entities. Now next thing here, we consider constraint. What are the different types of constraint? In the first chapter we discussed some basic concept related to that of the database management system. During that we have one point, that is nothing but the constraint.
we discuss that types of a constraint in today's lecture. What are the constraint and how they are used in your database? Here we consider the constraints which enforce limits to the data or type of a data that can be inserted, updated, deleted from a table. We consider a particular table, and in that table we have to apply some rules, we have to apply some restrictions. Now that restriction should be considered or applied with the help of different types of constraints. Okay, now in this case here, whole purpose of the constraint is to maintain the data integrity during an update, delete, insert into the particular table. When we perform the insertion operation, when we perform the updation, when we perform the deletion of the data from the table, at that time we interact with the particular database. Now that database should be consistent state when we perform all these operations. If you insert a particular value in the database, then some of the tables from that database, that value should be removed. एखाद्या टेबल मध्ये तुम्ही एखाद्या टेबलवर सपोज आपण बँक ट्रान्झॅक्शन जर या ठिकाणी कन्सिडर केलं, एखाद्या अकाउंटवरनं तुम्ही जर मनी डिडक्ट करताय आणि दुसऱ्या अकाउंटवरती ते ऍड करताय, म्हणजे कुठनं तरी ते कमी व्हायला पाहिजे आणि पुढे तरी ते ऍड व्हायला पाहिजे. त्या पद्धतीने जो बॅलन्स आहे तो बॅलन्स त्या ठिकाणी काय केला जाईल, मेंटेन केला जाईल, किंवा जी अमाऊंट त्या ठिकाणी आहे, डेबिटेड अमाऊंट असेल किंवा क्रेडिटेड अमाऊंट असेल, किंवा दोन्ही अकाउंटची मिळून टोटल अमाऊंट असेल, ती काय व्हायला पाहिजे, कन्सिस्टंट राहायला पाहिजे. म्हणजे जी ट्रान्झॅक्शनच्या अगोदर जी अमाऊंट होती ती ट्रान्झॅक्शन नंतर सुद्धा तेवढीच असायला पाहिजे, तिथे कमी जास्त व्हायला नको. फक्त एका अकाउंट मधनं ते रिमूव्ह होणार आहेत आणि दुसऱ्या अकाउंट मध्ये ती व्हॅल्यू काय होणार आहे, ऍड होणार आहे. ही कन्सिस्टन्सी मेंटेन करण्यासाठी त्यावर काही रिस्ट्रिक्शन्स काय केले जातात, अप्लाय केले जातात, आणि ते रिस्ट्रिक्शन्स अप्लाय करण्यासाठी त्या ठिकाणी काय करायचे, काही कन्स्ट्रेंट्स यूज केले जातात. थोडक्यात कन्स्ट्रेंट्स म्हणजे काय येईल तर त्या टेबलवरती किंवा त्या पर्टिक्युलर कॉलम वरती अप्लाय केलेले रूल्स किंवा त्याला आपण रिस्ट्रिक्शन्स म्हणू शकतो, आणि त्या रिस्ट्रिक्शन्सच्या अंडर त्या ठिकाणी काय केलं जातं, तो डेटाबेस अपडेट केला जातो किंवा त्यावरती डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म केलं जातं किंवा त्याच्यावरती इन्सर्ट ऑपरेशन काय केले जातात, परफॉर्म केले जातात. दॅट इज टू मेंटेन द डेटा इंटिग्रिटी. इंटिग्रिटी म्हणजे मी जे तुम्हाला आता सांगितलं की कन्सिस्टन्सी मेंटेन व्हायला पाहिजे, दॅट शुड बी कन्सिडर्ड ॲज अ data integrity in that particular form. Now, what are the types of constraint? Now, first of all, we consider the first type of constraint, that is the key constraint. What is the key constraint? First of all, we need to identify what is the key in the database. Keys, in case of a database management system, it is one of the attribute, or we consider it as a set of attributes which can help to identify the records from the table, from the relation uniquely. Now here to identify that rows, or we consider here tuple in the sense that is the record or row for that corresponding entity. त्या टेबल मध्ये एंटिटी म्हणजे त्या ठिकाणी ती एंटिटी कन्वर्ट होते रिलेशन मध्ये, आणि रिलेशन म्हणजे त्या ठिकाणी असणारे तुमचा टेबल. ओके, आणि त्या टेबल मधनं जर आपल्याला एखादं रेकॉर्ड युनिकली आयडेंटिफाय करायचंय, सपोज या ठिकाणी मला स्टुडंटचा टेबल आहे आणि स्टुडंटच्या टेबल मधनं मला एका स्टुडंटचा रेकॉर्ड आयडेंटिफाय करायचंय, मग इथे आपण एक ऍट्रिब्यूट त्या स्टुडंटच्या करस्पॉन्डिंग जेवढे ऍट्रिब्यूट त्या टेबलला स्टोअर झालेत त्यापैकी एक ऍट्रिब्यूट आपण असं यूज करणार आहे की त्या ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू दिल्यानंतर आपल्याला एक आणि एकच रेकॉर्ड त्या स्टुडंट टेबल मधनं काय केलं जाईल, फेच केलं जाईल. नाउ फॉर दॅट पर्पज वी कन्सिडर द रोल नंबर ऑफ अ स्टुडंट. ओके, हियर रोल number can identify that student uniquely in that particular class. Okay, we consider that roll number as a key in that case. Okay, here we consider that particular keys. Now they allow you to find the relation between two tables. Then key helps you uniquely identify a row in the table by the combination of one or more column in that table. आता काही वेळेस काय होतं, एका की वरती आपण रेकॉर्ड युनिकली आयडेंटिफाय करू शकत नाही, बरोबर. सपोज इथे स्टुडंटचं एक्झाम्पल आपण जर कन्सिडर केलं, मी जर डिपार्टमेंट मध्ये स्टुडंटचे रोल नंबर कन्सिडर केले, फॉर फर्स्ट इयर स्टुडंट, सेकंड इयर स्टुडंट अँड थर्ड इयर स्टुडंट, रोल नंबर इज कॉमन. ओके, रोल नंबर 1 to सपोज एन रोल नंबर एफ वाय मध्ये पण आहे, 1 to n रोल नंबर तुमचे एस वाय मध्ये पण आहे, आणि 1 to n नंबर रोल नंबर तुमचे टी वायच्या वर्गामध्ये पण आहे. मग जर आपण कंबाईनली जर स्टुडंटचे रोल नंबर कन्सिडर केले तर काय होतं, फक्त एका रोल नंबरचे किंवा एक रोल नंबर कंबाईन मी स्टुडंटसाठी कन्सिडर केला, एफ वाय एस वाय टी वाय मी एकत्र कन्सिडर केलेलं आहे, आणि ह्या तिघांमध्ये तिन्ही क्लास मधनं मी काय केलं, रोल नंबर वापरला. तर 1 रोल नंबर मला किती वेळेस फाइंड आउट होतो, 3 वेळेस, एफ वाय मध्ये एकदा, एस वाय मध्ये एकदा आणि टी वाय मध्ये.
मग इथे युनिक रेकॉर्ड आयडेंटिफाय होत नाही. मग अशा वेळेस आपण काय करणार, आणखी एक ऍट्रिब्यूट त्या रोल नंबर संगे अटॅच करणार. मग कोणता ऍट्रिब्यूट अटॅच करायचा आहे, दॅट इज वी कन्सिडर द क्लास. ओके, मग रोल नंबर आणि क्लास. मग FY रोल नंबर 1. ओके, क्लास FY आहे आणि रोल नंबर 1 आहे. क्लास SY आहे, रोल नंबर 1 आहे. क्लास TY आहे, रोल नंबर 1 आहे. इथे काय झालं, आता रेकॉर्ड युनिक आलं, कारण FY च्या क्लासमध्ये 1 हा रोल नंबर परत रिपीट नाहीये. SY च्या क्लासमध्ये 1 रोल नंबर परत रिपीट नाही होणार आणि TY च्या क्लासमध्ये 1 हा रोल नंबर पुन्हा रिपीट होणार नाही. मग या ठिकाणी काय केलं जाईल, तुमच्या ह्या दोन कीज एकत्र केल्या जातील आणि तुमचे जे टेबलमध्ये स्टुडंट टेबलला जे रेकॉर्ड स्टोअर आहे ते युनिकली आयडेंटिफाय केलं जाईल. युनिक म्हणजे एक आणि एकच रेकॉर्ड तुम्हाला त्या ठिकाणी फाइंड आउट केलं जातं. दॅट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑर मोर कॉलम्स ऑफ द टेबल टू फाइंड आउट दॅट rows in the given table. Now here we consider that two columns or two attributes as a key attributes for that particular student table. Now next thing, a key is also helpful to finding a unique record or row from the table. The database key is also helpful for finding a unique record or row from the corresponding table. Okay, here we consider one more key, that is the database key also. It also used to identify the record uniquely. Here we have three different types of key constraints. तीन टाइपचे key constraints आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट होतात in case of a database management system. First case or first key constraint is nothing but the primary key constraint. Second one is nothing but the foreign key constraint, and third one is nothing but the unique key constraint. Now what is this primary key constraint, what is the foreign key constraint, and what is this unique key constraint? We discuss each in details. Okay, now when we consider the primary key constraint uniquely identify each record in the database again. Okay, key चा जो कन्सेप्ट आहे हा कन्सेप्ट ह्या तीनही टाईपच्या की कन्स्ट्रेंटला काय केलं जाईल, अप्लाय केलं जाईल. परंतु प्रत्येकाचं बिहेवियर वेगळं आहे. प्रत्येक टाईपचं की कन्स्ट्रेंट हा वेगळ्या वेने काय केला जातो, त्या ठिकाणी ऍक्ट केला जातो. आता या ठिकाणी जेव्हा आपण प्रायमरी की कन्स्ट्रेंट कन्सिडर करतो, the task of that key constraint is nothing but to identify record uniquely from the table. Okay, now primary key must contain unique value and it must not contains a null value. तुमची प्रायमरी की जर तुम्ही प्रायमरी की कन्स्ट्रेंट एखाद्या ऍट्रिब्यूटला जर त्या ठिकाणी सेट केलं असेल त्या टेबलमध्ये, तर त्या टेबलमध्ये त्या पर्टिक्युलर ऍट्रिब्यूटच्या व्हॅल्यू ह्या युनिक राहणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल, इन केस युअर स्टुडंट डेटाबेस स्टुडंट टेबल, वी कन्सिडर रोल नंबर. मी FY च्या क्लास साठी मी रोल नंबर कन्सिडर करतो. नाउ वी कन्सिडर ओनली वन क्लास. ओके, सिंगल क्लास इथे कन्सिडर करा, एकच क्लास आहे, त्या क्लासमध्ये रोल नंबर दिलेत. मग एक रोल नंबर किंवा त्या ठिकाणी समजा 10 रोल नंबर आहे, तर हा 10 रोल नंबर तिथे प्रायमरी की कन्स्ट्रेंट सेट असल्यामुळे पुन्हा तुम्हाला रिपीट करता येणार नाही. ओके, पुन्हा एक स्टुडंट 10 रोल नंबरचा त्या ठिकाणी इन्सर्ट होऊ शकत नाही. अँड द प्रायमरी की नेव्हर नल. ओके, प्रायमरी की तुम्हाला नल ठेवता येत नाही, कारण त्या की वरनं तुम्ही काय करता, होल डेटाबेस किंवा त्या टेबल मधनं ती पूर्ण इन्फॉर्मेशन त्या रेकॉर्डच्या करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करत असतात. दॅट्स वाय प्रायमरी की मस्ट नॉट a null value. Okay, usually primary key is used to index the data inside the particular table. That is, indexing should be takes place with the help of this primary key. How to declare the syntax, primary key constraint declaration syntax. Now we can consider this constraint. Each type of a constraint will be considered either table level constraint or we consider it as either column level constraint. जेव्हा आपण टेबल लेवल कन्स्ट्रेंट कन्सिडर करतो त्यावेळेस ते कन्स्ट्रेंट अप्लाय केलेलं कन्स्ट्रेंट होल टेबलला ऍप्लिकेबल राहणार आहे. आणि जेव्हा आपण फक्त कॉलम लेवल कन्स्ट्रेंट कन्सिडर करतो ते कन्स्ट्रेंट फक्त त्या कॉलमच्या डेफिनेशन संगे काय केलं जातं, अटॅच केलं जातं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट सिंटॅक्स शोज द कॉलम लेवल कन्स्ट्रेंट ऑफ अ प्रायमरी की. मग तो कॉलम लेवल कन्स्ट्रेंट कसा असेल, ज्यावेळेस तुम्ही टेबल क्रिएट करणार आहात, नाउ वी रिप्रेझेंट द कॉलम नेम, त्या कॉलमचा डेटा टाइप काय असेल, देन वी कन्सिडर कन्स्ट्रेंट कीवर्ड, देन कन्स्ट्रेंट नेम, कोणत्या नावाने तुम्हाला ती की त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करायची ते कन्स्ट्रेंट नेम या ठिकाणी मेन्शन केलं जाईल. अँड हिअर वी स्पेसिफाय द टाइप ऑफ अ कन्स्ट्रेंट दॅट इज अ प्रायमरी की. ऍट दिस when we establish this type of a representation or we write when we write the definition of a particular table and we set this primary key for the column level, we consider this type of a representation for that column level key constraint. And when we consider the primary key at a table level, at that time we define the complete table. टेबल मध्ये जेवढे कॉलम्स असतील ते सगळ्यांच्या डेफिनेशन्स दिल्या जातील आणि सगळ्यात शेवटी तुम्ही काय म्हणणार, शेवटचा
स्टेटमेंटला शेवटच्या कॉलमची डेफिनेशन दिल्यानंतर या ठिकाणी म्हटलं जाईल कन्स्टेंट नेम. कन्स्टेंटला तुम्हाला इथे नाव द्यायचंय आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रायमरी की कन्स्टेंट सेट करायची, म्हणून इथे तुम्ही प्रायमरी की म्हणणार. आणि कोणते कोणते कॉलम त्या प्रायमरी कीला पास करायचे ते कॉलम नंबर्स या ठिकाणी काय केले जातील, दिले जातील. कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, जसं मी सांगितलं की स्टुडंट मध्ये क्लास आणि रोल नंबर त्या दोघांवरती एक प्रायमरी की फॉर्म करायची आणि त्या प्रायमरी कीला म्हटलं मी क्लास रोल नंबर. ओके, इथे ते कन्स्टेंट नेम काय झालं माझं, क्लास रोल नंबर झालं. प्रायमरी की आहे कोणत्या कोणत्या कॉलम वरती, रोल नंबर आणि इथे मी मेन्शन करणार क्लास. ओके, दॅट इज नथिंग बट द टेबल लेवल कन्स्टेंट. हे काय झालं, तुमचा टेबल लेवल टाइपचं कन्स्टेंट कन्सिडर केलं जाईल. ओके, दॅट इज द प्रायमरी की कन्स्टेंट. सेकंड टाइप ऑफ अ कन्स्टेंट इज नथिंग बट फॉरेन की कन्स्टेंट. फॉरेन की कन्स्टेंट इट इज यूज टू रिलेट टू टेबल. आपल्याला जर दोन टेबल मध्ये रिलेशनशिप इस्टॅब्लिश करायची असेल तर त्या ठिकाणी फॉरेन की कन्स्टेंट काय केलं जातं, यूज केलं जातं. फॉरेन की कन्स्टेंट इज ऑल्सो यूज टू रिस्ट्रिक्ट द ऍक्शन दॅट वुड डिस्ट्रॉय अ लिंक बिटवीन द टेबल. फॉरेन की कन्स्टेंट हे जे आहे, तुम्ही दोन टेबल मध्ये लिंक इस्टॅब्लिश करताय ह्या फॉरेन की कन्स्टेंटचा यूज करून. मग ज्या वेळेस आपल्याला एखादा टेबल डिस्ट्रॉय करायचा असतो, तो डिस्ट्रॉय करण्या अगोदर आपल्याला ह्या फॉरेन कीच्या लिंक डिस्ट्रॉय कराव्या लागतात, तर पुढे तो लिंक टेबल काय करता येतात, आपल्याला डिस्ट्रॉय करता येतात. नाउ टू अंडरस्टँड द फॉरेन की कन्स्टेंट लेट्स वी अंडरस्टँड द example given in the below table. We can see this particular table. What is the foreign key that should be explained in this particular table? First table is nothing but the customer detail, and second table is nothing but the order detail. Now here we can see customer table contains the column CID, that is the customer ID, then customer name and corresponding address of a customer. Now next table order details contains order ID, order name and customer ID. Now we see this particular column. Okay, this CID is a primary key of a constant is a primary key constant of a customer details. कस्टमर डिटेल्स मध्ये CID हा काय आहे, इथला प्रायमरी की आहे, म्हणजे ते युनिक असणार आहे. आता ही प्रायमरी की आपण ऑर्डर डिटेल मध्ये काय केली, ऍज अ ऍट्रिब्यूट म्हणून वापरली. काय केले, ऍज अ ऍट्रिब्यूट म्हणून वापरली. मी जर ही प्रायमरी की इथनं काढून टाकली, सपोज वी डोंट कन्सिडर दिस प्रायमरी की ऍट दिस लोकेशन, हा कॉलम आपण या ठिकाणी जर कन्सिडर नाही केला तर काय होणार आहे, ह्या दोन टेबल मध्ये कुठलंच रिलेशनशिप नाहीये. ऑर्डर आयडी वेगळा आहे, ऑर्डर नेम वेगळा आहे, बट यू वॉन्ट टू रिलेट दिस टू टेबल टू इच अदर. हाऊ we can do this particular, that is for that purpose we can consider this representation, that is we use primary key of one table into the second table as a foreign key. CID इथे प्रायमरी की आहे, CID ला इथे काय म्हटलं जातं, प्रायमरी की म्हटलं जातं. नाउ वी कॅन कन्सिडर PK सपोज. ओके, ही इथली प्रायमरी की आहे आणि तीच प्रायमरी की आपण दुसऱ्या टेबल मध्ये जेव्हा वापरतो त्यावेळेस ती कन्सिडर होते फॉरेन की, दॅट इज FK. त्यावेळेस ती काय कन्सिडर होते, फॉरेन की, दॅट इज तो राहणार ऍक्च्युअली ती की दुसऱ्या टेबलची, परंतु वापरली कुठे जाते, तुमचे तिसऱ्या टेबल मध्ये किंवा थर्ड टेबल मध्ये तुम्ही ती की वापरता, म्हणून तिला काय म्हटलं जाईल, फॉरेन की म्हटलं जाईल. अकॉर्डिंग टू युअर रिअल लाईफ एक्झाम्पल वी कन्सिडर अ पर्सन हु इज अ इंडियन. ओके, पर्सन कोण आहे, तो रहिवासी इंडिया मधला आहे, परंतु तो दुसऱ्या देशामध्ये गेला, समजा US मध्ये गेला. नो, ऍट दॅट लोकेशन दॅट पर्सन इज नथिंग बट द फॉरेनर. आणि ज्या वेळेस बाहेरच्या देशातले लोक आपल्याकडे येतात त्यावेळेस आपण त्यांना काय म्हणतो, फॉरेनर म्हणतो. ओके, वी कन्सिडर लाईक दॅट वे. दिस इज द वन कंट्री अँड दिस इज द अनदर कंट्री. वी कॅन यूज the person of this country 1 into the country 2. That's why we can call it as a foreign key or a foreign person. Okay, we consider this foreign key and we use this foreign key to establish the relationship between these two tables. जर मी foreign key काढून टाकली तर या ठिकाणी दोन्ही टेबल मध्ये कुठल्याही प्रकारचं रिलेशन राहत नाही, परंतु तीच की मी जर इथे ऍड केली तर मात्र त्या ठिकाणी तुम्हाला दोन्ही टेबल मध्ये काय येतं, रिलेशनशिप त्या ठिकाणी बघायला मिळते. ज्या ही ऑर्डर कोणत्या कस्टमरच्या करस्पॉन्डिंग आहे. थोडक्यात त्याचा अर्थ असा, ऑर्डर आयडी 10 नंबरची ऑर्डर जी आहे त्याचा ऑर्डर 1 नेम आहे, ती कुठल्या कस्टमरसाठी आहे, कोणत्या कस्टमरने ती ऑर्डर दिली, तर तो नंबर आहे 101. मग 101 कस्टमर कोण आहे तो आयडेंटिफाय केला जाईल. इथनं रेफर करून इकडनं काय केलं जातं, कंट्रोल इथे ह्या कस्टमर टेबलला पास केला जाईल आणि इथे चेक केलं जाईल कोणाच्या करस्पॉन्डिंग आहे ती ऑर्डर,
Now the person name or customer name is Adam and address is nothing but the Noida. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे रिलेशन फॉरेन की चा यूज करून काय करता येतं, रिप्रेझेंट करता येतं. That is nothing but the foreign key. Okay. Now next is nothing but the unique key. Unique key is similar to that of a primary key. That is, here we consider unique constraint ensures that a field or column will only have a unique value. त्याच्यामध्ये युनिक व्हॅल्यू असणार आहे. जसे प्रायमरी की मध्ये आपण एक व्हॅल्यू एकाच वेळेस देता येते, तसंच युनिक कन्स्ट्रेंट मध्ये पण एक व्हॅल्यू एकाच वेळी काय करता येते, तुम्हाला असाइन करता येते. ओके. युनिक कन्स्ट्रेंट विल नॉट हॅव अ डुप्लिकेट डेटा. इथे पण डुप्लिकेट डेटा तुम्हाला वापरता येणार नाही. Now this constraint can be applied at column level or table level. जसे प्रायमरी की कन्स्ट्रेंट आपण अप्लाय करू शकतो, तसंच युनिक की कन्स्ट्रेंट सुद्धा कॉलम लेवलला अप्लाय करता येतं किंवा टेबल लेवलला अप्लाय करता येतं. जेव्हा तुम्ही कॉलम लेवलला अप्लाय करताय त्यावेळेस तुम्हाला हा सिंटॅक्स यूज करावा लागतो. दॅट इज वी मेन्शन दिस युनिक कन्स्ट्रेंट व्हेन वी डिफाईन द पर्टिक्युलर कॉलम. एखादा कॉलम जेव्हा तुम्ही डिफाईन करता त्याच वेळेस तुम्ही ते युनिक कन्स्ट्रेंट त्या कॉलमच्या डेफिनेशन मध्ये ऍड करता. आणि जेव्हा टेबल लेवलला दिलं जाईल त्यावेळेस तुम्हाला इथे कन्स्ट्रेंट मेन्शन करावं लागेल. कन्स्ट्रेंट नेम काय आहे आणि युनिक कोणत्या कॉलम वरती तुम्ही ते मेन्शन करता, तो कॉलमचं नेम त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं जाईल. दॅट इज द युनिक key constraint. Okay, the task of all these three constraints are nothing but to establish or to maintain the integrity of the two tables. Okay, that is nothing but the unique key constraints. Now next is nothing but the integrity constraint. What is the integrity constraint and how this integrity constraint should be ensured in your database system? When we consider the integrity constraint, it is a set of rules. Integrity constraint is nothing but the set of rules. It is used to maintain the quality of information, that is how data should be stored in the database. तो डेटाबेस मध्ये कशा पद्धतीने स्टोर्ड असेल आणि कोणते रूल्स त्या डेटाबेसला त्या ठिकाणी काय करावे लागतील, फॉलो करावे लागतील. इंटिग्रिटी कन्स्ट्रेंट इन्शुअर्स दॅट द डेटा इन्सर्शन, अपडेशन अँड अदर प्रोसेसेस have to be performed in such a way that data integrity is not affected. डेटा इंटिग्रिटी म्हणजे काय, तुमच्या सपोज एका टेबल मध्ये एका अकाउंट मध्ये बॅलन्स आहे 1000, दुसऱ्या अकाउंट मध्ये बॅलन्स आहे तुमचा 900 रुपीज. अकाउंट ए मधनं 1000 मधनं तुम्ही 100 रुपीज ट्रान्सफर केले अकाउंट बी ला, बरोबर. मग आता करंटली डेटाबेस तुमचा कन्सिस्टंट आहे. कन्सिस्टंट आहे म्हणजे त्याची इंटिग्रिटी मेंटेन आहे. 1900, बरोबर. टोटल बॅलन्स तुमचा 1900 एवढा आहे. आता एक ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला इथे परफॉर्म करायचंय. 100 रुपीज ए अकाउंट मधनं ट्रान्सफर करायचे बी अकाउंटला, म्हणजे ज्याचा 1000 बॅलन्स आहे त्याच्यामधनं 100 रिमूव्ह व्हायला पाहिजे आणि ज्याचा बॅलन्स 900 आहे त्याच्यामध्ये ते बॅलन्स 100 रुपीज ऍड व्हायला पाहिजे. काय झालं, अकाउंट ए मध्ये बॅलन्स राहिला 900 आणि अकाउंट बी मध्ये ज्याचे 900 बॅलन्स होता त्याच्यामध्ये 100 रुपये ऍड झाले आणि त्याचा बॅलन्स आला आता 1000. नाउ वी कॅन कन्सिडर द टोटल ऑफ दिस टू अकाउंट. किती आली परत, 1000 and 900 आली, बरोबर. दिस इज द इंटिग्रिटी मेंटेन. ओके. जर तुम्ही 100 रुपीज ट्रान्सफर केले होते ए अकाउंटचे, ते बी अकाउंटला ट्रान्सफर झालेच नाही, बी अकाउंट मध्ये ऍड झालेच नाही. ओके. आणि तुमचं ट्रान्झॅक्शन काय झालं, एंड झालं. काय झालं, डेटाबेस कन्सिस्टंट राहिला का, इंटिग्रिटी मेंटेन राहिली का? इंटिग्रिटी मेंटेन नाही राहिली. 1900 हा जो बॅलन्स मेंटेन व्हायला पाहिजे तो बॅलन्स मेंटेन झालेला नाही. मग ही इंटिग्रिटी टिकून ठेवायची असेल, ही इंटिग्रिटी मेंटेन करायची असेल तर या ठिकाणी काय केले जातात, हे इंटिग्रिटी कन्स्ट्रेंट्स, हे रूल्स या ठिकाणी यूज केले जातात. नाउ हियर वी कॅन यूज that is the integrity constraint is used to guard against the accidental damage to the database. Okay. मग आता ऍक्सिडेंटल डॅमेज म्हणजे कुठले डॅमेज झाले, सपोज मी आता ट्रान्झॅक्शनचे जे एक्झाम्पल दिलं ते 100 रुपीज ट्रान्सफर करता का ए कडनं बी कडे न जाता ते 100 रुपीज काय झाले, सी कडे ट्रान्सफर झाले, बरोबर. परंतु ऍक्च्युअली व्हायला कुठे पाहिजे होते, ते बी कडे ट्रान्सफर व्हायला पाहिजे होते. सी ने काय केले, ते मधल्यामध्ये ते हॅक करून स्वतःच्या अकाउंटला घेतले. ओके. दॅट इज नथिंग बट द ऍक्सिडेंटल डॅमेज ऑफ द डेटाबेस. मग असे डॅमेज त्या ठिकाणी हँडल करण्यासाठी इंटिग्रिटी कन्स्ट्रेंट्स काय होतील, यूज केले जातील. Now here we consider different types of integrity constraint. First one is nothing but the domain constraint. Second one is nothing but the entity integrity constraint. Third one is nothing but the referential integrity constraint. And fourth one is nothing but the key constraint. Now key constraint we are already discussed. Okay. Now when we consider the domain constraint, what happen in case of the domain constraint?
that is domain constraint can be defined as a definition of a valid set of values for an attribute. तुम्ही टेबलचं ऍट्रिब्यूट कुठलं देता, त्या ऍट्रिब्यूटला व्हॅल्यू कुठल्या टाईपचे असायला पाहिजे, that should be mapped corresponding to that data type. Okay, if we consider id has an integer value. If we consider name has a character type value or string type value. If we consider semester, they has a particular integer value with a specific character. We consider total as a character set. Age, which has compulsory integer type value. Okay, we represent each attribute with its corresponding data type. Okay, here data type of a domain includes string, character, integer, time, date, currency, etc. Here domain is nothing but the type of that particular attributes, and we store the value at that domain according to that data type. Okay, value of the attribute must be available in corresponding डोमेन. त्या डोमेन मध्ये ती व्हॅल्यू त्या ठिकाणी काय पाहिजे, अवेलेबल पाहिजे. सपोज मी एज म्हटलं, एजच्या ठिकाणी मी काय केलं, कॅरेक्टर टाईपचा डेटा स्टोअर केला, तो अलाउड आहे का इथे, इट इज नॉट व्हॅलिड. ओके, द डोमेन फॉर दिस एज इज इंटीजर. Okay, age is an integer attribute, so we don't add character attribute at that particular domain. त्या टाईपचं डोमेन त्या ठिकाणी काय व्हायला पाहिजे, ते ऍड व्हायला पाहिजे. That is nothing but the domain constraint. Now here we consider the data type. We store the particular value in the given column according to the data type of that particular column or given attribute. Name attribute ला string type ची व्हॅल्यू लागते, तिथे string स्टोअर करा. आयडी ला इंटीजर टाईपची व्हॅल्यू पाहिजे, तिथे इंटीजर टाईपचीच व्हॅल्यू स्टोअर व्हायला पाहिजे. एज ला इंटीजर टाईपची व्हॅल्यू लागते, तिथे इंटीजर स्टोअर व्हायला पाहिजे. तुम्ही जर त्याच्या व्यतिरिक्त वेगळी व्हॅल्यू द्यायला गेलात तर ते ऍक्सेस केले जाणार नाही. हे जे रिस्ट्रिक्शन आहे त्या रिस्ट्रिक्शनला म्हटलं जातं डोमेन कन्स्ट्रेंट. ओके, सेकंड वन इज नथिंग बट द एंटिटी इंटिग्रिटी कन्स्ट्रेंट. नाउ एंटिटी इंटिग्रिटी कन्स्ट्रेंट वी कॅन से इट इज अ इंटिग्रिटी रूल 1. यालाच काय म्हटलं जातं, entity integrity rule 1. What that particular rule says that entity integrity constraint states that primary key value cannot be null. Okay, primary key value cannot be null, it never null. You compulsory pass the primary key value to each and every tuple stored in the given relation. तुमच्या टेबल मध्ये, तुमच्या रिलेशन मध्ये कुठले टपल स्टोअर करतायत, किती टपल स्टोअर करतायत, तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग जी प्रायमरी की आहे ती त्या ठिकाणी कंपल्सरी पास व्हायलाच पाहिजे, ती नल व्हॅल्यू जाता कामा नाही. दॅट इज हिअर वी कॅन सो कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर रिलेशन. एम्प्लॉय आयडी हिअर कन्सिडर ॲज अ प्रायमरी की, अँड इफ यू ट्राय टू स्टोअर द रेकॉर्ड जॅक्सन विथ एम्प्टी और विथ नल एम्प्लॉय आयडी, त्याला एम्प्लॉय आयडी जर तुम्ही एम्प्टी दिला, नल दिला, अँड त्या टेबल मध्ये तो रेकॉर्ड, ते करस्पॉन्डिंग रेकॉर्ड तुम्ही स्टोअर करायला गेलाय, then it is not valid or it cannot accept that particular record with null employee ID. Okay, that is nothing but the first integrity rule, that is called as the entity integrity constraint. Now this is because the primary key value is used to identify the record individual rows in the relation. आपल्याला ते रेकॉर्ड या प्रायमरी की वर आयडेंटिफाय करायचं असतं, त्यामुळे त्या ठिकाणी प्रायमरी की नल पास करता येत नाही. as null value, then we can't identify those records. जर आपल्याला null value असेल तर आपण हे जॅक्सनचे रेकॉर्ड आयडेंटिफाय करू शकत नाही, त्यामुळे प्रायमरी की null नसते. ओके, now null value other than the here we a table can contain null values other than the primary key. तुम्ही एम्प्लॉयचा नेम null ठेवू शकता, एम्प्लॉयची सॅलरी null ठेवू शकता, but primary key never null. Okay, we can understand this particular rule 1 for the entity integrity. Then second rule for referential integrity constraints, that is the integrity rule number 2. रेफरन्शियल इंटिग्रिटी म्हणजे काय, आपण पाठीमागे एक कन्स्ट्रेंट या ठिकाणी फॉरेन की कन्स्ट्रेंट कन्सिडर केला, त्या पद्धतीनेच रूल हा रूल नंबर 2 काय केला जाईल, इंटिग्रिटी रूल त्या ठिकाणी कन्सिडर केला जातो. Reference integrity constraint is specified between the two tables, that is the table 1 and here we consider table 2, and in that two table we can have one attribute as a common. D number हा काय दोन्हीकडे कॉमन आहे. ओके, now in case of a referential integrity constraint, if the foreign key in table 1 refers to the primary key of a table 2, टेबल 1 मधली फॉरेन की टेबल 2 मधल्या प्रायमरी की संगे जर मॅच होत असेल किंवा त्या ठिकाणी तिला रेफर करत असेल, देन एव्हरी रूल ऑफ फॉरेन की इन टेबल 1 मस्ट बी नल or be available in table 2.
जे व्हॅल्यूज तुमच्या किंवा जे रूल्स फॉरेन कीच्या करस्पॉन्डिंग फर्स्ट टेबल मध्ये ऍप्लिकेबल असतील ते रूल तुमचे दुसऱ्या टेबल मध्ये काय पाहिजे अवेलेबल पाहिजे. समजा इथे रेकॉर्ड 11 नंबर आहे, तर 11 नंबरचा रेकॉर्ड इथे तुम्हाला पाहिजे, डी नंबर मध्ये 11 नंबरचा रेकॉर्ड फाइंड आउट पाहिजे. जर तुम्ही या ठिकाणी आता 11 नंबर तुम्ही रिलेशन टेबल 2 मध्ये वापरलेले, ओके, टेबल 2 मधले दोन व्हॅल्यू आहेत, समजा इथे 3 व्हॅल्यू मुंबई, दिल्ली आणि नोएडा च्या करस्पॉन्डिंग हे डी नंबर्स आहे, ओके. आणि हेच डी नंबर तुम्ही काय करता फॉरेन की, आता ही इथे प्रायमरी की आहे, okay, this is the primary key for this table 2 and it can be used as a foreign key in the table number 1. पहिल्या टेबल मध्ये ती ऍज अ फॉरेन की म्हणून वापरले गेले. बघा इथे 11, 24, 13 हे रेकॉर्ड तुम्हाला या टेबल मध्ये बघायला मिळतील, दोन्ही टेबल मध्ये, ओके. ह्या टेबल मध्ये हे रेकॉर्ड्स अवेलेबल आहेत, बट 18 वेअर नॉट प्रेझेंट इन दी सेकंड टेबल. 18 आहे की ते प्रेझेंट? नाउ इट डज नॉट रेफर्स टू दिस पर्टिक्युलर रेकॉर्ड, okay, that's why this is not a reference. To avoid this we need to specify referential integrity constraint. जे रेकॉर्ड तुमचे प्रायमरी की टेबल मध्ये अवेलेबल आहेत तेच रेकॉर्ड तुम्ही फॉरेन कीच्या रूल नुसार प्रिव्हियस टेबल मध्ये काय करू शकता, घेऊ शकता. दॅट इज द रूल नंबर 2, एंटिटी referential integrity constraint, okay. And null constraint in the sense it restricts the column from having a null value. तुमच्या कॉलमला नल व्हॅल्यू पास होऊ नये, ओके. आपण काय करतो काही वेळेस एखादी व्हॅल्यू पास करत नाही, बाय डिफॉल्ट ती नल व्हॅल्यू जाते. टू अवॉइड दिस मिस्टेक वी कॅन यूज नॉट नल कन्स्ट्रेंट. नॉट नल म्हणजे त्या कॉलमची व्हॅल्यू नल असायला नकोय. नॉट नल कन्स्ट्रेंट आपण फक्त कॉलम लेवलवरती सेट करू शकतो, ते टेबल लेवलला सेट करता येत नाही. यू कॅन नॉट पास नल व्हॅल्यू टू दॅट पर्टिक्युलर कॉलम when we set null constraint to the given column. Now it enforces and column 2 contains a proper value. ज्या टाईपचा कॉलम आहे त्या टाईपची प्रॉपर व्हॅल्यू त्या ठिकाणी इन्सर्ट व्हावा, हे कोणाकडनं रिप्रेझेंट केलं जातं, तुमच्या या नॉट नल कन्स्ट्रेंट कडनं रिप्रेझेंट केलं जातं, ओके. नाउ हियर वन इम्पॉर्टंट पॉइंट टू नोट अबाउट दिस कन्स्ट्रेंट इज दॅट इट कॅन नॉट डिफाइन ऍट टेबल लेवल. नॉट नल कन्स्ट्रेंट जो आहे तो टेबल लेवलला डिफाइन करता येत नाही, ओके. नाउ हियर इट इज नथिंग बट द करस्पॉन्डिंग एक्झाम्पल हाऊ टू रिप्रेझेंट द नॉट नल कन्स्ट्रेंट. बघा इथे एसआयडी इंटिजर म्हटलं आणि पुढे नॉट नल म्हटलं. आता तुम्ही एसआयडी नल व्हॅल्यू टाकू शकत नाही. बाय डिफॉल्ट इफ यू डोंट स्पेसिफाय द नॉट नल कन्स्ट्रेंट ऍट दिस लोकेशन देन यू हॅव टू इन्सर्ट अ डुप्लिकेट व्हॅल्यू ऑल्सो. इथे तुम्हाला नॉट नल कन्स्ट्रेंट जर तुम्ही दिलं नाही तर बाय डिफॉल्ट तो काय कन्सिडर करतो, त्याला नल व्हॅल्यू ऍक्सेप्टेबल आहे हे कन्सिडर करून त्या ठिकाणी नल व्हॅल्यू जरी आली तरी ती काय केली त्या ठिकाणी स्टोर केलं जाईल. दॅट इज ऑल अबाउट द कन्स्ट्रेंट्स, that is integrity constraints to handle the integrity in that database, okay. And last one is nothing but the check constraint. That is this check constraint requires a particular column level, or we can apply this check constraint on a table level also. एखाद्या कंडिशन नुसार टेबलला डेटा काय करायचं तुमचा स्टोर करायचा, त्यासाठी चेक कन्स्ट्रेंट काय केलं जातं, यूज केलं जातं. समजा एखाद्या टेबलला व्हॅल्यू स्टोर करायचं ज्यांचं एज ग्रेटर दॅन 60 आहे असेच व्हॅल्यू तिथे स्टोर करायचं. वी कॅन अप्लाय द चेक कन्स्ट्रेंट ग्रेटर दॅन 60 टू दॅट पर्टिक्युलर टेबल, ओके. एखाद्या टेबलला निगेटिव्ह व्हॅल्यू स्टोर होऊ नये म्हणून चेक कन्स्ट्रेंट अप्लाय करायचं, ओके. दॅट इज वी कॅन स्टोर द आयडी ग्रेटर दॅन 0. दॅट इज द चेक कन्स्ट्रेंट. दिस इज द सिंटॅक्स टू अप्लाय चेक कन्स्ट्रेंट ॲट टेबल लेवल, and this is the syntax to apply the check constraint at column level, okay. That is all about the constraint related to that of a database. Now today's point will be stop at this particular location, okay.